Okay, this is for Taurus. Okay, Taurus, what is your person feeling and what does the universe wants you to know அப்படின்றதுல தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் நம்ம இன்னைக்கு வந்துட்டு. So let's start. In between, I want you to know if in case if you want to book a tarot reading, என்னோட நம்பர் கமெண்ட் செக்ஷன்லேயும் பின் பண்ணியிருப்பேன், டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் இருக்கும். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் புக் அ tarot reading also. Personal readings and no free readings. Personal readings are chargeable. Okay, Taurus. What is Taurus person's feeling? What is Taurus person's feeling? There is a Four of Cups. Okay, I do see there is a. I would not say there was no communication வந்து சொல்ல மாட்டேன். There is no a proper communication அப்படின்னு சொல்லலாம். Uh, there is no proper answer or proper decision or proper talking அப்படின்ற மாதிரி நான் இதை வந்து சொல்லுவேன். Let's see. Few more cards for Taurus. What is the Taurus person's feeling? There is a lot of heart. I mean, the Three of Swords star வந்து வந்திருக்கு. I don't know what happened between you and your person, but there is no proper talking. Either it could be a third party influence or a heavy heartbreaking அப்படின்னு சொல்லலாம். So things have shattered so much. Unexpected-ஆ வந்து things have shattered so much அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங்ஸ் தான் என்னால் இங்கே வந்து பார்க்க முடியுது. And this is because of so much of carelessness-ன்னு சொல்லலாம். Not being very serious about it. இப்போ உங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு இது வந்து உங்களோட பர்சனுக்கு வந்து அந்த சீரியஸ்னஸ் இல்லாமல் கூட வந்து இருக்கலாம். இது உங்களுக்கு ரெசனேட் ஆனால் மட்டும் வந்து எடுத்துகிட்டு போங்க. இது வந்து உங்களுக்கு ரெசனேட் ஆகும் அப்படின்றதுலாம் 100% கிடையாது. பிகாஸ் எவ்ரிபடி சினாரியோ இஸ் வெரி மச் டிஃப்ரெண்ட். And I do see you as a very responsible person over here. But even though நீங்கள் எவ்வளோ ரெஸ்பான்சிபிளாக வந்து இருந்தாலுமே வந்து பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா, what do I see here is the tower which has totally shattered. The things are shattered. ஓகே, அவங்களோட ஃபீலிங்ஸ் வந்து பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா டோட்டலி ஷேட்டர்டாக இருக்குது. திஸ் ஆர் த திங்ஸ் விச் ஹேப்பன் பிட்வீன் யூ அண்ட் யுவர் பர்சன். பட் நம்ம இதை வந்து ஒவ்வொன்றா வந்து கிளாரிஃபை வந்து பண்ணலாம். ஓகே, Four of Cups is clarified by the Ace of Swords because which is something related to truth and clarity அப்படின்னு நான் இதை வந்து சொல்வேன். ஸோ there is no proper truth and proper clarityயே வந்து இல்லை. ஒரு ஹானஸ்டி சம்மந்தப்பட்டதாக வந்து கூட இருக்கலாம். Because that is why I'm getting Three of Swords, something related to honesty or clarity. So that is why there is no proper communication வந்து இல்லை. There is a communication, but I would say this is a proper communication வந்து இல்லை. Some carelessness வந்து இருக்குது. Happy go person மாதிரி வந்து இருக்கிறது. Either you are seeking a clarity or that person is seeking a clarity, but the clarity, the truth and honest is not there. அதுதான் issue. Okay, the Judgment. This is something related to, again I'm getting a kind of a pain down over here. I would not say this as infidelity or something, but this is about you're seeking something. Okay, you want something from your person. நீங்க ஒரு விஷயம் வந்து எதிர்பார்த்துட்டே வந்து இருக்கீங்க, but that person is not giving that. Instead, I do see a heartbreak down between you and your person. A crack அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். Both are expecting but both are not initiating anything அப்படின்னு நான் வந்து சொல்லுவேன். நீங்கள் ரெண்டு பேருமே வந்து ரெண்டு பேர் சம்திங் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க, பட் அந்த ரெண்டு பேருமே வந்து எந்த இனிஷியேஷனும் வந்து பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்து இருக்குது.
I feel like இது எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, there is a truth and clarity you're seeking. But I feel like ஏதோ ஒரு திங்ஸ போஸ்ட்போன் பண்ணிட்டு போற மாதிரியே இருக்கு. ஓகே டைம் வரட்டும், இப்ப ஆகட்டும், அப்ப ஆகட்டும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் வந்து போஸ்ட்போன் பண்ணிட்டே போய் ரொம்ப லெதார்ஜிக்கா இருக்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயமா கூட இருந்திருக்கலாம். அண்ட் இது மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி வந்து லாங் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா பொருந்தும். இப்போ பக்கத்துல இருந்தாலே வந்து அட்லீஸ்ட் பார்த்துட்டோ, பேசிட்டோ ஏதோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்து ரிசால்வ் வந்து பண்ணிடலாம். பட் இது கொஞ்சம் லாங் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு வந்து இருக்கும்போது யூ குட் நாட் ஏபிள் டு டூ எனிதிங் லைக் இதை பண்ணலாமா, இதை வேண்டாமா அப்படின்ற ஒரு குழப்பமும் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறையவே இருக்கும். அண்ட் ஒரு பர்சன் இதை போஸ்ட்பான் பண்ணிட்டே போகிறது, வெயிட் பண்ணிகிட்டே வைக்கிறதே வந்து பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா இப்போ அப்போ அப்புறம் நாளைக்கு நாளன்னைக்கு அப்படின்ற மாதிரியே வந்து தள்ளி போட்டுட்டே போகிறது, வெயிட் பண்ண வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது, அதுவே வந்து உங்களுக்குள்ள வந்து தேவையில்லாத ஒரு ஐ திங்க் இது ஒரு சீரியஸ் இஷ்யூவாக தான் நம்ம இதை வந்து பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது. அண்ட் திங்ஸ் ஹாவ் ஹேப்பன் ரொம்ப இம்பல்சிவாக இப்படி ஒன்றுமே நடக்காமையே வந்து தள்ளி போடுறது, அப்புறம் நடந்தது அப்படின்னா எல்லாமே தப்பாக பண்ணுறது. தப்பாக எப்படி பண்ணணும்னா அவசரமாக வந்து பண்ணும்போது எவ்ரி திங் வில் கோ ராங், ரைட்? ஏதாவது இப்போ நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு டக்குன்னு பண்ணணும் அப்படின்னா திங்ஸ் டெஃபினெட்லி வில் கோ ராங். ஓகே, ஸோ அதுதான் அந்த பர்சனோட ஃபீலிங் வந்து பார்க்கும்போது எல்லாமே டிலேயா இல்லை போஸ்ட்போன் பண்ணிட்டு நாளைக்கு அந்த மாதிரியே வந்து போய்கிட்டே வந்து இருக்கிறது. ஸோ அதனால ஒரு கிராக் வந்து விழுகிறது. அந்த ப்ராப்பர் கிளாரிட்டியோ இல்லை ப்ராப்பரான ஆன்சரோ இல்லை ப்ராப்பரான டெசிஷனோ உங்களுக்கு வந்து கொடுக்கறதில்ல. அண்ட் அட் த சேம் டைம் அட் த எண்ட் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த டவர் அந்த நைட் ஆஃப் ஸ்வாட்ஸ்னு வந்து வர்றப்போ திஸ் ஆல்வேஸ் லிங்க்ஸ் டு த இம்பல்சிவ்னஸ். டக்குன்னு எல்லாமே தட் கிவ்ஸ் அ ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ட்ராமா டு யூ அப்படின்னு தான் நான் இதை பார்க்குறேன். ஓகே, வாட் டஸ் த யூனிவர்ஸ் வாண்ட்ஸ் யூ டு நோ? வாட் டஸ் த யூனிவர்ஸ் வாண்ட்ஸ் Taurus to know? What does the universe wants Taurus to know? Page of Swords, 8 of Swords, and the King of Wands. So I feel like you keep observing, you keep learning, wait for it, keep your eyes open, watch பண்ணிட்டே வந்திருங்க, and don't have any kind of limited beliefs within you. Okay, அப்சர்வ் பண்ணுங்க, உங்களை சுற்றி என்ன நடக்குது அப்படின்ற விஷயங்களை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுங்க, ஸ்டேபிளாக இருங்க, கமிட்டடாக வந்து இருங்க, ஸ்ட்ராங்காக வந்து இருங்க, டு நாட் கிவ் அப் ஆன் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்றதான் வந்து என்னால் இது வந்து இருக்குது. சம்டைம்ஸ் வந்து ரொம்ப கண்மூடித்தனமாக வந்து சில விஷயங்களை வந்து நீங்கள் வந்து நம்பிடுறீங்களோ அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு இது வந்து தோணுது. ஸோ யூனிவர்ஸ் வாண்ட்ஸ் யூ டு கீப் யுவர் ஐஸ் ஓப்பன், கீப் வாட்சிங், keep your eyes open, keep watching, and don't be blindfolded, and be very much confident on yourself. Be very open and be very stable and committed. இதுதான் வந்து என்னால் யூனிவர்ஸ் கிட்ட வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து பிகாஸ் திங்ஸ் விச் ஹவ் ஹேப்பன் பிஃபோர் யூ அண்ட் யுவர் பர்சன் வந்து பார்க்கும்போது தேர் இஸ் சம்திங் விச் ஹாஸ் ஹேப்பன் லைக் அது ஆல் ஆஃப் அ சடன் நடந்ததுனால விச் ஹாஸ் ஷேக்கன் திங்ஸ் பிட்வீன் யூ அண்ட் யுவர் பர்சன். ஸோ இந்த சமயம் வந்து பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம தப்பான முடிவுகள் எடுப்போம், என்ன நடக்குது அப்படின்றதே தெரியாது. ஸோ த யூனிவர்ஸ் வாண்ட்ஸ் யூ டு ஓப்பன் யுவர் ஐஸ், கீப் வாட்சிங், விஜிலண்ட்டாக இருங்க, கண்காணித்து என்ன நடக்குது அப்படின்றது கொஞ்சம் உஷாராக இருங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்கள்ல. தட் இஸ் வாட் ஐ டூ கெட்டிங். அண்ட் அப்படி இருங்க, அதே சமயம் வந்து பிளைண்ட் ஃபோல்டடாக எல்லாத்தையும் நம்பக்கூடாது, பயப்படக்கூடாது. டு நாட் ஃபியர் அபவுட் யுவர் செல்ஃப். என்ன நடக்குதுன்றதை வந்து ஓப்பன் ஐஸாக வந்து பாருங்கள். தட் இஸ் வாட் ஐ டூ கெட் ஃப்ரம் த யூனிவர்ஸ். மெசேஜ் ஃபார் யூ, Taurus. Thank you so much.